오늘도 잠시 영어로 introduction 그리고 summary 잠깐 하고 하겠습니다. In his book titled You Are What You Love, James Smith, a professor of Calvin College, introduced a very interesting scene of a film titled Stoker. This film, directed by, I cannot pronounce this guy's name, Andrei Tarkovsky, and released in 1979, combines elements of science fiction with dramatic, philosophical, and psychological themes. Its plot follows three men on a journey: a professor, a writer, and a stalker who serves as their guide. As we begin, the destination is hidden in mystery. We don't know yet where they are going, but eventually we learn that Stoker, the guide, is leading these men to the zone, and more specifically to the room in the zone. What had led them is Stoker's promise. He tells them they will achieve their heart's desire in the room. In the room, their dreams will come true. You get exactly what you want. Finally, here we are. This is the most important moment in your life. Your innermost wish will made true here. Who wants to go first? But professor and writer begin to get cold feet. They hesitate because something comes up to their minds. What if I don't know what I want? In other words, what if they don't want what they think? The reason why this author introduced this story to us is very clear. Sometimes we don't want to do what we think we want to do. He suggests us to see a gap between what we think we love and what we really love. Hey folks. Yeah. We think we love Jesus, but what if we don't love him even though we think we love him? We think we are worshiping God now in this worship, but what if we don't worship God, but something else? Today's scripture shows us that we might worship God as an idol. I'm not saying that we worship idols as gods. I'm saying we might worship God as an idol. How is that possible? Let me give you an example. Little kids and young people these days often complain being bored. They don't know how to endure boredom. So I hear many times, I'm so bored, it's boring. I hear many times from little kids and youth guys. So they cannot endure a boring worship. They cannot endure boring worship service. Therefore, parents and pastors try to their best to show them worshiping God and following Jesus could be fun by providing them with a separate classroom, which looks like a coffee shop or dance club, providing with a very fast, upbeat, energetic music and introspective, heartfelt, eye closed, hands raised meditations. No more boring sermons.
boredom is a sin. But in this kind of service, worship becomes something just for me, not for God. It is totally me-centered worship service. Of course, we worship God, but the God we worship could be a God who exists for me, who exists to please me. That's one of the ways we worship God as an idol. So today's scripture commands us to worship the true God, not to worship an idol in the name of God. You can follow my sermon to hear more about this, although it is in Korean and it might be bored. 앞에 이야기한 것은 보셨으니까 다시 리핏하지 않겠습니다. 지난 코스타에서 어느 목사님께서 하신 재미난 이야기를 제가 금요 예배 때 소개했었는데 다시 이야기를 해보겠습니다. 어느 주일학교 선생님이 아이들에게 물어보았습니다. Who am I? 내가 누굴까요? 6인치쯤 되고 날렵하고 나무를 잘 올라가고 도토리를 먹어요. I am a 6 inch tall, very fast, climb the tree well, and I eat acorn. Who am I? 물어봤어요. 그러면 딱 생각이 들죠. 근데 아이들이 아무도 대답을 안 해요. No one answers. 그러다가 또 선생님이 물어봤어요. 6인치쯤 되고 날렵하고 나무를 잘 올라가고 도토리를 먹어요. 나는 누굴까요? 그랬더니 한 아이가 손을 들었습니다. I think it's a squirrel, but the right answer must be Jesus. 제 생각에는 다람쥐 같은데 정답은 예수님이죠. 왜 그럴까요? 교회에서는 늘 뭐라고 묻든지 다 right answer is Jesus, God. 그러니까 누가 만들었죠? 누가 만들었어요? 예수님이요. 너희는 누가 만들었지? 하나님이요. 맨날 이렇게 정답을 배웠어요. 그러니 뭐든지 무슨 질문을 하든지 the right answer is Jesus or God. 교회 생활을 오래 하다 보면 우린 다 the right answer를 알아요. 정답을 알아요. 그래서 만일 크리스찬이 우리에게 what do you want? What you love? Who you love? Whom you love? 라고 물어보면 무엇을 원하는지 말해보라고 하면 우리는 다 그 정답을 알아요. 예수님이요. 예수님의 말씀이요. 예수님의 말씀을 더 알기 원해요. 찬송가 가사처럼 내 평생의 소원, 내 평생의 소원, 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네. 날마다 그렇게 말해요. 그런데 really? 정말 그럴까요? 나는 정말 그거를 원하는 게 맞을까요? 내가 그렇다고 생각하는 그것을 실제로 내가 원하는 거 맞을까요? 오늘 본문은 이스라엘 백성들이 홍해를 건너서 이제 시내산에 도착해서 스테이하는 동안에 일어난 한 가지 이벤트입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들이 하고 이제 커버넌트를 맺기로 언약을 체결하기로 하고 모세가 시내산 꼭대기에 하나님을 만나서 10 commandments, 10계명을 받으려고 올라가죠. 그런데 40일이 되도록 안 내려오는 거예요, 모세가. 그러자 백성들이 아론에게 말하죠. 모세, 곧 우리를 애굽에서 인도해낸 그 사람은 어떻게 되었는지 모르니까 당신이 우리를 인도할 신을 만들라. 이렇게 요청합니다. 그래서 아론이 어떻게 합니까? 사람들이 가지고 온 금고리를 가지고 금송아지 형상을 만들어 냅니다. 그리고 4절 후반부에서 이렇게 말하죠. 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다. 이렇게 말합니다. 여러분 잘 보세요. 이 백성들이 하나님 대신 이제 금송아지를 섬기겠다고 한 게 아니었습니다. 하나님을 버리고 금송아지라는 우상을 섬긴 게 아니라는 말입니다. I'm not saying that they threw away the Yehovah, the Lord, and decided to take the golden calf.
이걸 하나님을 버리고 이제 이 금송아지를 하나님으로 섬긴 것이 아니에요. 아론이 분명히 말하기를 뭐라고 했냐면 이것이 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다, 즉 여호와 하나님이다, 이렇게 말합니다. 그러니까 이들은 금송아지를 뭐로 생각한 거예요? 하나님이다. 이게 하나님이다. 이게 너희를 인도하여 낸 하나님이다. 다시 말해서 하나님을 금송아지 형상으로 만든 것이었습니다. 여러분, 이 당시의 사람들은, 이 당시 이방인들은 다 형상이 있는 신을 섬겼어요. 다 손으로 만질 수 있었고 눈으로 볼 수 있었습니다. 그런데 모세가 나타나서 우리 조상 에브람과 이삭과 야곱의 하나님이 우리를 이끌어서 젖과 꿀이 흐르는 The Promised Land로 인도한다라고 이야기를 해서 따라오기는 했는데 한 번도 그 하나님을 본 적이 없는 거예요. 한 번도 그 하나님을 만져본 적이 없는 거예요. 그러니 불안했을 거예요. Invisible God는 그 사람들은 너무 불안한 거예요. 더군다나 지금은 모세가 또 산에 올라가서 나타나지 않아요. 그러니 더 불안했지요. 그래서 아론에게 하나님을 내놓으라고, 하나님을 만들어내라고 요청합니다. 그래서 만들어진 하나님이 뭐예요? 금송아지죠. Golden calf, 금송아지였습니다. 하나님이라는 이름의 우상이 만들어진 순간이었습니다. 여러분, 이 금송아지는 어쩌다 그냥 나온 게 아닙니다. 그 백성들이 마음속으로 하나님은 이런 존재야, 하나님이 이렇게 생겼어, 아니 하나님은 이런 존재이어야 된다고 생각했던 그들의 그 wish가, 그 desire가 프로젝트 돼서 그래서 나온 거예요. 그게 바로 금송아지였습니다. 그 금송아지가 정말로 그들이 원했던 하나님의 모습이었던 것이죠. 그러면 왜 하필이면 금송아지였을까요? 무슨 아름답게 생긴 천사였을 수도 있고, 아니면 착하게 생긴 사람의 얼굴일 수도 있었고, 굳이 동물로 표현하자면 독수리도 있고 사자도 있고 말도 있고 양도 있는데 왜 하필이면 금송아지였을까요? 금송아지는 그 당시에 이방 사람들이 주로 섬기던, 특히 가나안 사람들이 주로 섬기던 우상, 아이돌이었습니다. 이 우상은 풍요와, 즉 wealth and abundance의 신이었어요. 그 금송아지에게 빌면 그들이 강하게 되고 풍요롭게 되고 잘 살 수 있다라고 믿었던 것이죠. 그래서 그 앞에 예배했습니다. 여러분, 이게 뭘 의미할까요? 이스라엘 백성들이 하나님을 금송아지 형상으로 만들었다는 것이 뭘 말해 줄까요? 하나님이 금송아지 우상처럼 그들에게 wealth, power, abundance를 가져다 주는 그 풍요의 신이 되기를 바랬던 것이죠. 그들이 마음속으로 정말 원했던 게 무엇인지가 다 드러나는 순간이었습니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 홍해를 건너서 시내산에 딱 도착했을 때 하나님이 이렇게 말씀하세요. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 잘 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되고 너희는 제사장 나라가 되고 거룩한 나라가 될 것이다. 그랬을 때 백성들이 어떻게 반응하죠? 일제히 그들이 하나님 앞에 반응하면서 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하겠습니다, 이렇게 말합니다. 제사장 나라, 거룩한 나라가 되겠다는 거예요. 그런데 아니었습니다. 제사장 나라, 거룩한 나라가 되기를 원한다고 생각했을지는 모르겠지만 실제로 마음속에 있는 것을 끄집어 내놓고 보니까 그들이 원했던 건 그게 아니라 그냥 풍요롭게 잘 먹고 잘 사는 것이었습니다. 그들이 예배하고 싶은 하나님은 이 광야에서 고생시키는 하나님이 아니라 힘과 부를 가져다 주는 금송아지였던 것이죠. 그들을 젖과 꿀이 흐르는 The Promised Land로 인도해 주는 신이라면 그게 여호와 하나님이든 그게 금송아지든 아무 상관없었던 거예요. 여러분, 우상이 도대체 뭘까요? 지난주 새벽 기도 시간에도 잠깐 말씀드렸는데 우리는 타 종교인들, other religious people들이 믿는 그 God, 그 신이 우상이라고 생각해요. 그래서 부끄러운 얘기지만 한국 사람들이 절에 가서 어떻게 합니까?
그 불상에다가 낙서하고 그것을 깨트리고 훼손하잖아요. 한국 산에 가면 절 있는 곳에 벽에다가 빨간 글씨로 십자가 이렇게 그려놓고 할렐루야 써놓고, 여러분 그런 거 자주 볼 수 있어요. 왜 그래요? 그게 우상이다 이렇게 생각한 거예요. 그런데 성경을 보면 그게 우상일 수 있죠. 그런데 성경에 보면 하나님이 우상 숭배한다고 분노하실 때에 이방 사람들이 자기 신을 숭배한다고 심판하신 것이 아니었습니다. 하나님의 백성들이 하나님 앞에서 우상을 섬길 때 하나님은 언제나 분노하셨고 그것을 심판했어요. 가나안 민족들이 바알을 섬긴다고 심판하신 것이 아니라 이스라엘 백성들이 하나님도 섬기고 바알도 섬긴 게 문제였습니다. 예수 믿는 사람들이, 크리스찬들이 예수님도 예배하고 머니, 만몬, 그 돈의 신도 섬기는 그것이 진짜 idolatry, 우상 숭배라는 말입니다. 그런가 하면 이렇게 우상을 잘못 이해하는 분들이 있는가 하면, 이보다 조금 더 고상한 분들은 우상을 이렇게 생각해요. 하나님보다 더 사랑하는 어떤 것이라고 생각합니다. 그렇게 배웠어요. 틀린 말은 아닌데, 자, 내가 하나님보다 뭘 더 사랑하지? 생각을 곰곰이 해보니까 골프구나, 축구네? 생각이 든 거예요. 그래서 골프 치러 갈 때마다, 축구하러 갈 때마다 길티 필링이 막 느껴지는 거예요. 그래서 게임을 하면서도 혹시라도 내가 조금 오버해서 이 골프나 이 축구를 하나님보다 더 사랑하면 어떡하지? 라고 생각이 들면서 그 골프나 축구를 하나님보다 조금 덜 사랑하려고 최대한 노력을 합니다. 홀 인원을 하고 아니면 골을 딱 넣고 나서도 막 기뻐하다가 하나님보다 내가 더 이거를 사랑하거나 기쁘면 안 되라고 최대한 기쁨을 막 자제해요. 여러분, 어떤 분들은 자식이 하나님보다 더 사랑하면 자식도, 내 children도 우상이 될 수 있다는 말을 들었어요. 그 다음부터 애들이 너무 이뻐도 하나님보다 더 사랑하면 안 되니까 최대한 자제해서 아이를 사랑할 때 사랑하려고 하는 마음이 하나님을 사랑하는 마음보다 조금 더 넘어가려고 그러면 자제해야 돼. 하나님을 보다 더 사랑하면 안 돼라고 생각하며 최대한 노력하는 거죠. 네, 우상은 하나님보다 더 사랑하는 어떤 것일 수 있어요. 그래서 그런 것들이 우상일 수 있어요. 하지만 이런 생각 속에 담겨져 있는 한 가지 중요한 포인트는 뭐냐면, 이렇게 생각할 때 우리는 다 우상을 하나님이 아닌 something else, 다른 것이라고 생각하게 만들어요. 오늘 본문 속의 이스라엘 백성들은 하나님이 아닌 다른 것을 섬긴 게 아니에요. 하나님을 금송아지로 만들어 놓고 하나님을 섬긴 거죠. 이게 가장 심각하고 무서운 우상숭배 죄였습니다. 하나님도 섬기고 만몬, 즉 돈의 신도 섬기는 것만이 우상숭배가 아니라 하나님을 만몬으로 만들어 놓고 섬기는 것이 더 심각한 우상숭배라는 거예요. 오늘 말씀 1절에 다시 보면 백성들이 아론에게 말하기를 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라, 이렇게 말합니다. 누구를 위하여? For us. 우리를 위하여 이렇게 말합니다. 하나님이 그들을 위해 존재하는 거예요. 하나님을 위해 그들이 존재하는 것이 아니라 그들을 위해 하나님이 존재하게끔 만든 것이죠. 여러분, 이럴 때 하나님이 우상이 됩니다. 우리가 하나님을 내가 원하는 어떤 존재로 만들고 내 필요를 채워주는 존재로 만들 때 나는 하나님을 우상으로 만드는 거예요. 내 테이스트에 맞는 하나님, 내 취향에 맞는 하나님, 내 경험과 내 월드뷰에, 내 세계관에서 조금도 벗어나지 않는 하나님, 내가 필요할 때는 내 곁에 계시다가 내가 필요 없을 때는 조금 더 저 떨어뜨려 놔도 괜찮은 하나님, 이게 바로 하나님이라는 우상입니다. 그래서 우리는
하나님을 계속 하나님이라고 부르고 예수님을 계속 예수님이라고 부르면서 예배할지라도, 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽으셨다라고 계속 말할지라도 여전히 하나님을 아이돌, 우상으로 섬길 수 있는 거예요. 평생 신앙생활하고 교회에서 봉사하고 수없이 예배드렸는데, 그래서 나는 예수 믿는 크리스찬이라고 생각했는데, 훗날 내 속에 있는 것을 꺼내어서 보니까 내가 예수라는 이름의 금송아지를, 골든 캐프를 섬기고 있었다라고 한다면 여러분, 그것이 얼마나 끔찍한 일일까요? 그래서 사랑하는 여러분, 그래서 예배가 중요한 것입니다. 여러분, 우리는 예배를 통하여서 우상과 싸웁니다. 돈이라는 우상, 권력이라는 우상, 음란함이라는 우상, 가족이라는 우상일 수도 있고 이데올로기라는 우상일 수도 있습니다. 때로는 릴리전이 우리의 우상이 될 수도 있습니다. 하지만 우리가 오늘 이 예배 시간에 가장 치열하게 싸워야 할 우상은 하나님이라는 이름의 우상입니다. 우리가 우리의 디자이어로 인해서 우리의 욕망에 따라서 만들어낸 하나님이라는 우상과 우리는 매일 싸워야 하는 것입니다. 여러분에게 이제 묻겠습니다. 여러분은 지금 살아계신 하나님께 예배하고 있을까요? 아니면 내가 만들어낸 하나님이라는 우상에게 예배하고 있을까요? 오늘 본문에 보면 아론이 금송아지를 만들고 이는 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 너희의 신이다 라고 말하고 그 앞에 제단을 쌓고 공포를 해요. 내일은 여호와의 절일이니라. 내일은 하나님 예배하는 특별한 절기니까 우리 내일 예배드리고 잔치를 벌이자, 페스티벌 하자, 이렇게 말한 것이죠. 그래서 그 백성들이 그 다음날 아침에 일찍 일어나서 번제를 드리고 화목제를 드리고 하나님 앞에서 예배하고 온 백성이 앉아서 먹고 마시고 일어나서 춤추며 뛰어놉니다. 여러분, 5절과 6절만 보면 얼마나 은혜스러운 예배의 모습인지 모릅니다. 진짜 예배 같아요. 예배가 얼마나 액티브하고 즐거워 보입니까? 얼마나 예배드리고 싶었으면 아침 일찍 일어났을까요? 오늘 예배드리고 싶어서 아침 일찍 일어난 분들 계십니까? 어젯밤 천둥 소리를 일찍 깨신 분들은 계시겠지만, 여러분, 이 예배 모습을 보니까 예배를 너무 좋아하고 예배를 지루해하는 사람도 없고 예배 시간에 늦은 사람도 없어요. 심지어 친교 시간도 풍성하고 즐거워 보입니다. 이 은혜로워 보이는 예배를 이 사람들은 여호와 하나님께 드리는 예배라고 굳게 믿었습니다. 진짜 믿었어요. 이 예배는 하나님께 드리는 예배라고. 그런데 아니었잖아요. 여러분, 이것은 우리가 아무리 은혜롭고 열심히 예배해도 그것이 하나님이 아니라 하나님이라는 이름의 우상에게 드리는 예배일 수 있다는 사실을 보여주는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 좋을까요? 이걸 어떻게 하면 좋을까요? 그런 예배가 되지 않기 위해서 우리는 어쩌면 좋을까요? 여러분, 우상 앞에서 드리는 예배에는 특징이 있습니다. 사람들이, 여러분, 어떤 우상을 이렇게 만들어 놓고 이 우상을 섬기는 데는 이유가 있어요. 왜냐하면 이 우상은 눈에 보이고 만질 수 있어요. 그러니까 내 지금 상황과 형편과 감정에 맞게 이걸 컨트롤할 수 있어요. 내가 원할 때는 예배하고 원하지 않을 땐 예배하지 않아요. 그래도 괜찮아요. 어차피 내가 원하는 모습으로 만든 우상이니까, 신이니까 예배도 내가 원하는 스타일로, 내가 원하는 때, 내가 원하는 장소에서 예배할 수 있다고 믿어요. 여러분, 오늘날 예배하는 사람들의 자주 하는 말을 들어보세요. 뭐라고 표현하냐면, 교회 갈 때 이렇게 말해요. 어떤 예배 갈 때, 오늘 나 은혜 받으러 가. 은혜 받으러 가. 예배 끝난 다음에도 오늘 은혜 만빵이었어. 은혜 받았어. 오늘은 예배가 은혜가 안 됐어. 이런 말을 써요. 여러분, 예배의 중요한 목적을 뭐라고 생각하는 거예요? 내가 은혜 받는 것, 이게 중요한 예배의 목적이라고 생각하는 거예요. 그래서 내가 은혜 받지 못했다고 생각하면, 아니, 정확하게 말해서 feeling이, 내가 은혜 받은 감동이 생기지 않으면 예배가 별로였다고 생각해요.
여러분, 예배에서 은혜 받는 건 중요하지만 그것이 예배의 1차적인 목적은 아닙니다. 예배는 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 교회 와가지고선 찬양하고 기도 빡세게 했더니 마음이 그냥 시원해지고 스트레스도 확 풀리고 너무 좋아. 너무 좋은 일이죠. 그러나 그게 우리의 찬양과 기도의 목적일 수는 없습니다. 내 마음이 시원해지지 않아도, 아니 오히려 내 마음이 무거워져도 하나님은 예배 받으셔야 합니다. 성찬식을, 홀리 커뮤니언을 자주 하거나 자주 하자고 하면 흔히들 이런 말을 해요. 성찬식을 자주 하니까 이게 자꾸 그냥 형식적이 되고, 그냥 성찬을 대할 때 이렇게 마음에 어떤 이런 필링이 안 생기고 감동도 없고, 원래 성찬식을 할 때는 막 뭔가 감동의 물결이 막 쓰나미처럼 밀려오고, 그리고 막 눈물도 막 나고 해야 되는데 이거 너무 자주 하니까 그런 감정이 안 생겨요. 그냥 가끔 했으면 좋겠어요 라고 말해요. 그 말에도 일리가 있어요. 그러나 여러분, 예배는 내 마음에 그런 감동이 있든 없든 드리는 것입니다. 내 마음에 그런 감정이 생기느냐 안 생기느냐가 예배를 드리느냐 마느냐, 성찬을 통해서 주님의 몸과 피를 먹고 마시느냐 아니냐를 결정하는 기준이 될 수 없습니다. 예배는 나를 위한 것이기 전에 주님을 위한 것이기 때문입니다. 아까도 말했지만 요즘 아이들이 가장 못 참는 게 boring한 것입니다. 제가 미국 와서 제일 많이 아이들로부터, 교회에서든 어디서든 아이들로부터 가장 많이 들은 영어 단어는 It's not fair, It's boring, 이 두 단어였습니다. 늘 언제나 아이들은 It's not fair, I'm bored, It's boring. 다 참아도, 모든 건 다 참아도 지루한 것을 못 참는 것이 요즘 아이들이죠. 그래서 예배도 지루하면 못 견딥니다. 어른들과 같이 예배드리는 시간이 이게 한국말이어서 문제가 아니라 이게 지루한 것이 가장 큰 문제죠. 재미가 없어요. 그래서 어른들은, 많은 교회들이 다 어떻게 하냐면 학생들이 재미가 없어서 교회를 떠날까 봐 어떻게든 재밌게 만들어 주려고 합니다. 교회를 세퍼레이트된 클래스룸에다 딱 놓고 그 예배 공간을 뭔가 재밌어 보이게 만들어요. 커피숍처럼 딱 만들어 놓습니다. 그리고 지루하지 않게 예배를 디자인해요. 찬양도 절대 지루하면 안 돼요. 음악이 아주 세련돼야 되죠. 지루하지 않게 시간도 배열을 해서 그 타이밍에 잠깐이라도 지루해지면 리모컨 누르는 것처럼, 스마트폰 넘기는 것처럼 확확 넘기기 때문에 지루하면 절대 안 돼요. 모든 시간을 잘 디자인해서 지루하지 않은 하나의 퍼포먼스를 만들어야 돼요. 여러분, 이런 것들도 때로는 필요하겠죠. 그러나 이런 식의 예배를 드리면서 아이들의 마음속에, 우리의 마음속에 뭐가 생겨날까요? 예배가 God-centered가 아니라 Me-centered, 나 중심의 예배가 됩니다. 하나님을 기쁘시게 하는 데 목적이 있는 것이 아니라 나를 만족시키는 것이 예배여야 한다고 생각하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 아니라 하나님이라는 이름의 우상을 섬기는 이들은 자신이 원하는 하나님을 섬기기 때문에, 예배하기 때문에 예배도 나를 please, 기쁘게 만드는 예배를 드리기 원해요. 그래서 여러분, 예배의 관건은 하나님의 하나님 되심이 드러나느냐 아니냐에 달려 있습니다. 우리의 형편이 어떠하든지, 지금 내 마음의 상태가 어떠하든지, 감정이 어떠하든지, 예배를 드릴 수 있는 상황인지 아닌지, 예배를 드리고 싶은 마음의 상태인지 아닌지와 상관없이 하나님, 그분을 예배하기로 결단하고 예배할 때 우리는 하나님이라는 이름의 우상과 싸워서 승리하는 것입니다. 오늘 이 본문 속에 다 이 사람들이 금송아지를 하나님으로 여기고 하나님을 금송아지로 만들어 놓고 예배할 때 오직 한 사람만 true worshiper가 거기 있었습니다. 모세였지요. 모세가 뭐라고 합니까? 하나님께서 너희들 다 더 프라미스 랜드, 그 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 내가 너희를 갈 수 있게 해줄게. 그러나 나는 여기 스테이 할 거야.
너희들과 함께 가지 않을 거야 라고 말할 때에 모든 사람들은 우리를 저 약속의 땅으로 데려다만 준다라고 한다면 그 신이 여호와이든 금송아지든 아무 상관이 없다라고 말할 그때 모세만큼은 하나님 함께 가지 않을 거면 우리 여기서 같이 있겠습니다. 적과 꿀이 흐르는 땅 필요 없습니다. 우리가 원하는 건 적과 꿀이 흐르는 The Promised Land가 아니라 Only God, 하나님입니다 라고 말했습니다. 모세는 진짜 예배자이었던 것입니다. 이런 예배자 되시기를 간절히 바랍니다. 한 주 동안 돈과 권력과 명예와 음란을 God로, 신으로 섬기는 사람들 틈바구니 속에서 살다가 주일에 교회에 오게 되면 하나님도 나도 모르게 그런 식으로 보게 됩니다. 하나님도 돈의 신으로 보입니다. 하나님도 내 가족 잘 되게 만들고 장사 잘 되게 만들어주는 신으로 보입니다. 예배는 그런 우리의 시각을 교정하고 그런 유혹을 물리치고 진짜 The True God를 예배하도록 만드는 예배이어야 합니다. 몇 달 전 소개했던 이야기를 다시 하면서 오늘 설교를 마무리하겠습니다. 미국의 어느 백인 목사님이 친구가 사역하는 교회로부터 초청을 받아 갔습니다. 그 교회는 대도시 중심가에 있었는데 교인들은 전부 다 아프리칸 아메리칸들이었습니다. 오전 11시에 도착을 했는데 예배 시간이 한 1시간쯤 되겠지 생각했음에도 12시 반이 되도록 설교 시간이 돌아오지 않았습니다. 이 교인들은 계속 찬양하고 계속 기도하고 계속 박수치며 예배했습니다. 1시 15분이 되도록 축도를 못하고 이 목사님이 지쳐버렸습니다. 점심시간에 친구 목사님에게 물어봤습니다. 왜 흑인들은, 왜 아프리칸 아메리칸들은 이렇게 예배를 길게 드리냐? 왜 이렇게 교회에 오래 있냐? 물어보았습니다. 우리는 1시간 예배가 넘는 적이 없는데. 그랬더니 그 친구 목사님이 이렇게 대답을 했다지 않습니까? 이곳에 잡이 없는 사람들, jobless people들이 그 실업률이 50%를 넘는다. 우리 교회의 young people들은 그 퍼센티지가 훨씬 더 높다. 이게 무슨 뜻이냐면 한 주 동안에 우리 교인들이 세상에서 날마다 듣는 소리는 무엇이냐면 You are losers. 너희들은 실패자다. 너희는 아무 가치가 없다. 너희는 아무것도 아니다. 이런 얘기를 보고 듣는다는 거죠. 그래서 나는 그들을 일주일에 한 번 이곳으로 모이게 해서 그들의 생각을 바르게 다시 잡아주어야 한다. 찬송과 설교와 기도를 통해서 여러분들이 들은 그 모든 메시지는 거짓입니다. 여러분은 존귀한 사람입니다. 여러분은 사랑받기에 합당하신 사람들입니다. 하나님은 여러분을 사랑하시고 여러분은 존귀하신 분입니다 라고 가르쳐야 된다는 것이죠. 세상 사람들이 그렇게 그들의 생각을 뒤집어 놓았기 때문에 예배를 통하여 그것을 다시 바로 잡는 시간이 필요하다는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리의 예배는 세상이 다 뒤바꿔 놓은 디스토티드 시켜버린 우리의 주님을 향한 생각들을 다시 바로 잡는 시간입니다. 우리의 눈을 흐리게 만들어놔서 하나님도 만몬으로 우상으로 보게 만드는 우리의 일그러진 시선을 바로 잡는 시간이어야 하는 것입니다. 우리 기쁨의 교회가 세상의 모든 거짓 idols, false god들과 싸울 뿐만 아니라 하나님이라는 이름의 우상과 싸워 이기며 온전히 진짜 하나님을 예배하는 기쁨의 교회 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.